नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे पतित पावन आहे पूज्यवर दीन जन बांधव हे विश्वेश्वर माया बंधन खंडन कृपा गुणे गुरुदेव दया कर मूढ़ जने गुरुदेव दया कर मूढ़ जने गुरुदेव दया कर मूढ़ जने। जय गुरु जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत ओम शांति। आजिर ये प्रातःकालीन मंगलमय अधिवेशन रे मंगलमय सत्संग वार्ता आम्भे माने परिवेशन करने को जाऊँ। उपस्थित थिबा समस्त दिव्य चेतनशील दिव्यात्मन समस्त मध्य वासुदेव सर्वम न्याय समस्त भितर परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन करी एठार समस्त प्रणाम ज्ञापन करुछु एवं समस्त मंगल कामना सहित आज सत्संग को आरंभ करने को जाऊँ। पूर्व अध्याय कहुई जे दैव संपद विषय आलोचना कर सारी किभली भाव में आम मैंने आसुरी संपदर अधिकारी होइछे एवं तार से संपदर अधिकारी ही आम कौन चिंता करुचे आमर बुद्धि केमितिया आमर विवेक केमितिया आमर ज्ञान केमितिया ये समस्त कथा पुंखानुपुंख आलोचना करी आम किभली भाव में से जो खराब चिंता जो आसुरी प्रवृत्तिर जो चिंता आम केमिति सेथुरु निजको मुक्त करिबा एवं सेथुरु आसुरी प्रवृत्तिर मुक्त करी आमको निजे केमिति निजको भल मनुष्य परिणत करिबा आम से कथा को माने धारावाहिक भाव में आम आलोचना करी चलीछे आम एवं से आसुरी प्रवृत्ति लोक आउ कौन करती से माने देखिबा तांकर गुण चिंता सब कौन रही भितर शास्त्र कौन कहउचंदी ना आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता जजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम अर्थात निजे निज को ही श्रेष्ठ मन करुवा से गर्वी पुरुष माने धन और मानर मदरे युक्त होई केवल नाम मात्र यज्ञ मानक द्वारा एवं आडंबर पूर्वक शास्त्र विधि रहित जजन करिथांती। निजे निज को श्रेष्ठ मन करती से माने कहीं से तो दंभ से माने सबू होचंती को गुणर अधिकारी से माने होचंती असुर गुणर अधिकारी बा आसुर संपदर अधिकारी असुर गुणर अधिकारी ही दंभ दर्प मान अभिमान जर्जरित होइथिबारु से गुणर अधिकारी होइथिबारु से माने भितर भल चिंता केबे आसे ना। अज्ञानता भितर अछंती कौन चिंता आसे ना से निजको अत्यंत श्रेष्ठ मन करिथांती एवं गर्वी हिथांती एवं धनमान मदरे मदमत हिथांती कहते अहं महात्मा अहं धनवान मतुल्य कोस्ति भूतले अहं ईश्वर मुझे ईश्वर बोली से मन करते कारण से नास्तिक से भगवान को विश्वास करते ना से कहते जे परस्पर संभूत माने नारी पुरुषंकर संभोग क्रिया द्वारा कामना वासना चरितार्थ करने जाए काम प्रवृत्ति काम द्वारा प्रवणित हो कामर प्रेरणा नारी पुरुष मैंने मिलन होथिबार ये संसार से सृष्टि होती भगवान को किसी हाथ ना ये भर चिंताधारा थिबारु सेमाने केवल नाम मात्र निंदा प्रशंसा पाइबा आशारे दान करुथांती यज्ञ करुथांती यही कथा करुथिबारु
ସେମାନେ ତାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଯେ ମାନ ପାଇବି, ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ବା ଯଜ୍ଞରୁ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବି ସେଥିରୁ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥର ମୋ କାମରେ ତାକୁ ଲଗେଇବି, ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସା ନେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାବ ଥାଏ ତା ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ବିଧିହୀନଂ ଅସୁଷ୍ଠାନଂ ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ ଅଦକ୍ଷିଣଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିରହିତଂ ଯଜ୍ଞଂ ତାମସଂ ପରିଚକ୍ଷତେ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟତୀତ ହେଇଗଲେ ତାହା ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ବିଧିହୀନ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି, ଯେ ଯଜ୍ଞରେ କେମିତି ମାନେ ଅଙ୍କୁରାର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେଥିରେ କେଉଁ ବିଧିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଏବଂ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ, ତା'ର କେତେ ଅଂଶ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଯଜ୍ଞର। ଖାଲି ତ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଏହା ଘୃତ ଯଜ୍ଞର କଥା। ଏବଂ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁ ଏମାନେ ଅବିଧି ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଧିହୀନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଉ ତାହା କେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନା, ତାହା ଯଦି ବିଧିହୀନ ଭାବରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା, କେମିତି ବିଧିହୀନ ଯଜ୍ଞ? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାଙ୍କୁ ବିଧି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଛି ଦେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେବା, ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେବା, ଭଲ ଆସନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଚ୍ଛା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ନିରତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପିଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏସବୁ ବିଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଧି ନ ମାନିକିରି ଜଣେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଆମେ କହିଲେନି, ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଚୁନେ ବା ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝୁନେ, ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ଦମ୍ଭରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିମାନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଇଏ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁରବୀ ଲୋକ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ, ମାନି ଲୋକ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯିବି ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଜନ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ବିଧିହୀନ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଯେମିତି ହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ ହୁଅନ୍ତିନି, ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିଧିହୀନ ଭାବରେ ସେବା ପୂଜା କରୁ ବା ଯଜ୍ଞ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ବକ ହେଇଥାଏ। ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ବକ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା, ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଯେ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠି ସବୁ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବାରୁ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ମନ ଭିତରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ସଂସାର ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ତାହା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରଂ ବଳନ୍ଦର୍ପଂ କାମ କ୍ରୋଧ ଚ ସଂଶ୍ରିତାଃ ମମାତ୍ମା ପରଦେଷୁ ପ୍ରତିସନ୍ଧି ଅଭ୍ୟସ୍ୱିକାଃ। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମ, କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପୀ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ଅହଙ୍କାର ପୁରା ଅହଂଭାବ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ବଳ ଅଛି, ଧନ ବଳ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳ ଅଛି, କଠୋରତା, ପୁରୁଷକାରତା, ଅଭିମାନ, ଏ ବଳରେ ମାନେ ଗର୍ବ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଇଏ ସବୁ ପରାୟଣ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନା, ମୁଁ ଦାନ ଦେବି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଧନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବଳବାନ ଲୋକ, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସେବା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କାହାକୁ କିଛି କରିବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଶୋଧିବି, ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେବି, ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି, କାହା ମୁଣ୍ଡ ରଖିବି, କାହା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ନଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଭାବି ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି।
ये भगवान तो सकल घटे काष्ठ पाषाण तरुतृण पिंपुड़ीटे देखले ता भगवान अच्छा हाथी भितर जल स्थल वनगिरी आगे सबुठारे एभली कौन स्थान ना अणुठार परमाणु पर्यंत सबुठारे भगवान सत्ता अच्छी सी कि देखिपारती कारण से भगवान विश्वास करते से मूढ़ से अज्ञानी दंभ अच्छी दर्प अच्छी तेणु सी कौन करते ना ये मूढ़ अधिकृत व्यक्ति मैंने से बशवर्ती होगी भगवान को मध्य मानती ना जो थे कि अन्य मानक निंदा करने अर्थ है भगवान निंदा करवा अन्य मानक दुख देवा माने भगवान को दुख देवा कारण ये शरीर भितर भगवान अच्छा मुझे क्या तृषा जन तृष्णा आसूची मु पानी टिके दूसरी भावुँ व्यक्ति विशेष पाऊँच यहाँ स्थूल बाह्य मत अंतर्निहित भाव चिंता कले ताकू भगवान ही प्रकृत ग्रहण कर कहीं ना से व्यक्ति भितर भगवान अच्छा भगवान जदि भगवान चेतन सत्ता जदि से क्रियाशील न हुए ताहले बा प्रकाशित न हुए ताहले ताकू तृष्णा लगे ना जदि आम जल देऊ से ग्रहण कर क्षुधित व्यक्ति क्षुधा आसूसी ताकू आम क्षुधा निवारण करने जो आम व्यवस्था करुचे आम कौन करुचे भाविया पड़ो जे भर भगवान ही तार आम समस्त खाद्य बा उपचार जहाँ देते भगवान ही प्रत्यक्ष ग्रहण कर प्रत्येक सेवार मूल देखिए भगवान को प्रत्येक प्राणी भितर काष्ठ पाषाण तरुल गछ लता स्थावर जंगम प्रत्येक विषय वस्तु भितर जब भगवान को आम लक्ष्य करवा जो सबुठारे केवल भगवान अच्छा सेठारे प्रकृत सेवाटार सार्थक हम कहीं मुझे भाव भक्ति भगवान को पूजा करुँच भावी सेवा करुँच भावी समस्त कथा जो मुझे निर्वाह करी से भगवान ही ग्रहण करी जब मो मन में भगवान कथा ना मुझे भावी व्यक्ति विशेष सेवा करुँच घृणा आसीपे अहंकार आसीपे न कर मन भितर दुर्बलता आसीपे किंतु जदि मु भगवान को देखुँ सब स्थान में यह भगवान सेवा बा पूजा भावी मु विश्वर कल्याण करे विश्वर चिंता करे अर्थात आर्तक्लिष्ट जनता सेवा करवा चाहा बा कौन अतिथि देवंकर पूजा करवा गुरुंकर पूजा करवा गुरुजनकर पूजा करवा व्यक्ति विशेष समस्त सेवा करार अर्थ ता हूँ प्रकृत प्रत्यक्ष भाव में हूँ जीव सेवा ही हूँ माधव सेवा जीव सेवा ही हूँ नारायण सेवा ये ज्ञान मो भर आसबार आवश्यक रही जदि मो दैव संपद अधिकारी जदि मो राक्षसी संपद आसुरी संपदर गुणर अधिकारी होते मो भर अहंकार बल अच्छी दर्प अच्छी मु क्रोधरे सदा सदा जर्जरित हो सी अन्य मान देह को कष्ट देवाकू जाइबा अन्य मान को कष्ट देवाकू जाई परोक्ष भाव में सी भगवान को ही घृणा करुच्ची कष्ट देउची एवं सी कृपा प्राप्त हो पारिब नाही सदा सर्वदा से भगवान आशीर्वाद वंचित हो रहिबो किए ना सी असुर संपदर अधिकारी होता व्यक्ति विशेष सी भगवान को सेवा तो करि पारिब नाही भगवान को तो पाइब नाही किंतु अन्य मान को जो दुख दिए अन्य मान को जो दंड दिए काय मन वाक्य ताकू ही भगवान ग्रहण करते जो भाव में भगवान को फूल फल आदि भक्ति भाव में देले ताकू से ग्रहण करती यज्ञ अनुष्ठान द्वारा माने जो हवन पदार्थ को से ताकू ग्रहण करती ठीक से भाई भाव में आम जहाँ दुख देउचे बा क्या जंत्रणा देउचे आम किए कष्ट भोग करुच्ची ताकू भगवान अनुभव करती अर्थात आम पर को दुख देवा जंत्रणा देवार अर्थ भगवान को आम परोक्ष भाव में सेठी जंत्रणा दौचे एक कथा भाविया को पड़ो जड़े व्यक्ति विशेष जदि भगवान को विश्वास करूना ताले से केभे बुझी पारिबो नाही जे मो भितर जो भगवान अछंती बा मो भितर जो आत्म चैतन्य अच्छी मते जे भली भाव में दुख आसे कष्ट आसे अनुभव हुए मत जदि जड़े कहीं आचरण उच्चारण अर्थात तार कथार वार्तार कार्य जदि मत दुख दौची मत जमी लगे मुझे सेमती मोर आचरण उच्चारण मु क्या दुख दिए ताले से व्यक्ति विशेष को से भाव में दुख हम सी केतले बुझे ये कथा ना जदि से समस्त भितर समान दृष्टि देखे जे मो भितर जमी भगवान अच्छा ता भीतर से भगवान अच्छा मो भितर आत्मा अच्छे ता भीतर आत्मा अच्छा मो भीतर नारायण अच्छा ता भीतर भी नारायण अच्छा तो मते जमती क्षुधा होए तृषा होए दुख होए ग्लानि होए मते जमती सब आवश्यक अच्छे अन्य सेमती आवश्यक अच्छी तेणु सी केभे क्या कष्ट दे पारे ना किंतु जो व्यक्ति हूँ आसुरी संपदर अधिकारी ता भीतर कौन रही अहंकार बलं दर्प काम क्रोधंच संश्रिता ममात्मा परदेशु प्रतिष्ठन्ति अभ्यस्यकाः से माने
ମାନେ ଗର୍ବରେ ଅଭିମାନ ଏତେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପୀ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଦେଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସିଏ କାହାକୁ, ମୁଁ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଜଣକୁ ମାରୁଛି, ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ପରଶକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣୁଛି, ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ ମୁଁ କରୁଛି। ତା ସେ ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ଦେଉଛି? ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଦେଉଛି କି? ଶରୀରଟା ଜଡ଼ ନା, ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇନି। ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼ ଶରୀର। ଜଡ଼ ଶରୀର ହେଉଛି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ସଦୃଶ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିବା, ଗାଳି ଦେବା, ସେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିବ ନା କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ସେ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପର ଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତାଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମେତି ଚାପୁକ୍ତ ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ ପୁରୁଷ ପରଃ। ସେଇ ପୁରୁଷ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ହୃଦୟ ସେ ତିଷ୍ଠତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟ କମଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଖରେ ରହି ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା ହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଶରୀରରୁ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଗର୍ବରେ ଅଭିମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାହାର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜର ଧନଜନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ମୁଁ ସେଠି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଅଛି, କପଟତା ଅଛି, ଶଠତା ଅଛି, ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି। ଏଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ମୋ ପାଖରେ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ବିତ। ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ମନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ। ଏଠି ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁର ସମ୍ପଦ, ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର କାମନାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଏବଂ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭୋଗରୁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଧନବାନ, ମୁଁ ବଳବାନ, ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ ଦେବି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଧିବିଧାନ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଉଠିବି ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ, ବିଧିହୀନ ଅସୃଷ୍ଟାନ ମନ୍ତ୍ରହୀନ ଦକ୍ଷିଣ, ଦକ୍ଷିଣା ବିରହିତ ବିଧିହୀନ ଯଜ୍ଞ, ଏହା ତ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ନିଜର ଆତ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଏ ଅଭିମାନ ଲାଗୁ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଗର୍ବରେ କରାହେଇଛି। ତାର ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ ତା ଭିତରେ? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଦର୍ପଂ କାମ କ୍ରୋଧଞ୍ଚ ସଂଶ୍ରିତା ମମାତ୍ମା ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରତିଶନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ମୁଁ ଯେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ନ ବୁଝିପାରି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ମୋତେ ହିଁ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ମୋତେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ସେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ମାନେ ସେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, କାହାକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବାନି, କାହାର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବାନି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଯାହା ମୁଁ କହି, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାଳଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ, ସବୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି, ଏ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ଆମର ଗତି କେବଳ ନର୍କକୁ ହେବ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଲରେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନି କାହା ମନରେ, ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ମୋତେ କେମିତି ସୁଖ ମିଳିବ?
ଯଦି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସୁଖରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସୁଖରେ ରହିବି। ଯଦି ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କରିବେ, ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେବି ଘରେ ବସି? ସିଏ କ'ଣ ମୋ କାନରେ ବାଜୁନି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ବୁଝେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି ସତତ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାମାନ ପୂଜା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ସଂସାରରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୌଶଳ କରନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଗୁଣ ସବୁ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ସେବା କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗର୍ବରେ, ହିଂସାରେ, ଦମ୍ଭରେ ଜର୍ଜରିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ପ୍ରତି ଦୟା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ନଥାଏ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମର ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଆଶା ମନରେ ଅଛି ଆମର, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, କି କରନ୍ତେ କି? ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଘରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କି? ମୋର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଗଣ୍ଡିକେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଗଣ୍ଡିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ କି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତେ କି? ମୋତେ ଟିକେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତେ କି ମୋ ମୁହଁରେ, ବା ମୋତେ ଟିକେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ଟିକେ ନିବାରଣ କରନ୍ତେ କି? ମୋତେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତେ କି? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଜଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ କି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତେ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତାହା ବୋଧେ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯାଉ, କାରଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାକୁ ସମାପନ କଲେ ସେଇଠି ସରିଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖରେ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋଗୀ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବା ଇଏ ଦୁନିଆର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ, ଯଦି ସେଠି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନେ, ସେବା କରୁନେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହେଉନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାଜସିକ ତାମସିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ସେଠି ଆମେ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଉପବାସରେ ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀଟିଏ ପଡ଼ି ଘରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଅନାହାରରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଉପବାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକି ସେବା କରିପାରିବା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ପଇସା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସେଇଦିନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଇଏ କଥା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସାର୍ଥକ ସେଦିନ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଠାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଠାରେ, ପରମାଣୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ହେଇପାରିବା। ନଚେତ୍ ଇଏ କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର, କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯିବ, କଥାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, କର୍ମରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ಯೋଗ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୈବ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।